ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی گلمرگ میں نئے سال کے موقع پر سیاحوں کی ریکارڈ آمد درج کی جا رہی ہے اور امید بھی کی جا رہی ہے، یعنی کہ آنے والے سال 2024 میں زیادہ سے زیادہ اور ریکارڈ توڑ سیاح آئیں گے، اس کی امید جتائی جا رہی ہے۔ اس کے پیش نظر گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اپنی تیاریاں شروع بھی کر دی ہیں۔ بتا دیں کہ پچھلے دنوں ہوئی برفباری کے بعد ٹورسٹوں کے آنے کا سلسلہ بڑھ گیا ہے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر نے اعلیٰ سطحی میٹنگ میں سردیوں کے حوالے سے میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ، پی ڈی ڈی اور R&B کی طرف سے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ CEO نے افسران کو اپنے اپنے حصوں کا کام وقت سے پہلے پورا کرنے کی ہدایت دی۔ میٹنگ میں سڑک سے برف ہٹانے اور برفباری میں پھنسے لوگوں کے ریسکیو کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس پر خصوصی طور پر چرچا کی گئی، بات چیت کی گئی۔ اس کے علاوہ CEO نے ونٹر سپورٹس کو بڑھاوا دینے کے لیے بنیادی ڈھانچوں کو مضبوط کرنے کی بھی ہدایت دی گئی۔ میٹنگ میں SDM، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹورزم، BMO، میونسپل کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسرز کے ساتھ ساتھ گلمرگ اور ٹنمرگ کے SHO بھی موجود رہے۔ میٹنگ کا مدعا اور مقصد یہی تھا کہ جو ونٹر میں جیسے سنو فال جب ہوتی ہے تو کافی چیلنجز ہمیں درپیش ہوتے ہیں، یہاں پہ ٹریفک جام ہوتا ہے، ٹورسٹ کو انکنوینئنس ہوتی ہے، تو ایک تو ان مدعوں پہ، دوسرا جو ونٹر گیمز یہاں پہ ونٹر گیمز ہو رہی ہیں، یہاں سکینگ جس کے لیے گلمرگ پوری دنیا میں مشہور ہے، تو اس سکینگ آپریشنز کو ہم کیسے ریگولیٹ کریں، سکی سلوپس کو کیسے ہم لوگ آپریشنلائز کریں، اور باقی جو ویسٹ مینجمنٹ ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، لکوڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے، کلیننس مینٹیننس ہے گلمرگ کی، جو لانگ ٹرم ایشوز ہمارے ہیں، سروس پرووائڈرز کے جو ایشوز ہیں، ان سارے ایشوز پہ ہم نے یہاں پہ آج بات کی اور آفیسرز کے ساتھ ایک بریف میٹنگ کی، سو دیٹ جو اپ کمنگ ٹورسٹ سیزن ہے، ایک تو یہ ٹورسٹ سیزن جو ونٹر سیزن ہمارا اچھا جائے، اور اس کے بعد جو لانگ ٹرم ایشوز ہمارے ہیں ان لانگ ٹرم ایشوز پہ بھی ہم کام کرتے رہیں، سو دیٹ بائی دا اینڈ آف دس ونٹر سیزن، جو سمر سیزن آنے والا ہوگا اس سیزن تک جو ہے ہم ان ایشوز کو ریزالو کریں۔ سیدھا رخ کریں گے بارہمولہ کا، جہاں سے نمائندے عادل ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ عادل، اس وقت کیا دیکھنے کو مل رہا ہے ونٹر سیزن میں ٹورزم کے حوالے سے؟ بالکل عابر، جس طریقے سے آج ہم نے دیکھا کہ سید مقام گلمرگ کے اندر چونکہ جو ونٹر ٹورزم ہے، کیونکہ اس کی ایک الگ پہچان ہے، جب بھی سید مقام گلمرگ کی بات آتی ہے چونکہ ایک ورلڈ فیمس ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے، تو آج یہاں پر جو ہے چیف ایگزیکٹو آفیسر جو گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، انہوں نے آج یہاں پر ایک پریپیئرنیس جو ریویو تو اس وقت گلمرگ میں بڑی تعداد میں سیاحوں کی آمد دیکھی گئی ہے۔ جب سے برفباری ہوئی ہے اس وقت سے سیاحوں کی تعداد اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ جی عادل، آپ اپنی بات پوری کریں۔ بالکل، جس طریقے سے آج ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو چیف ایگزیکٹو آفیسر گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، انہوں نے آج ایک ریویو میٹنگ جو ہے ونٹر کے حوالے سے لی۔ یہاں پر جو بھی لائن ڈپارٹمنٹس یہاں پر سب ڈویژن گلمرگ کے اندر بیٹھتے ہیں، انہوں نے باضابطہ طور آج جس میں شرکت کی۔ تو یہاں پر جو ہے جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ونٹر سیزن میں ہے مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز جو سید مقام گلمرگ کے اندر جو ہے دیکھنے کو ملتے ہیں، اسی حوالے سے آج یہاں پر ایک ریویو میٹنگ لی گئی، جس میں یہاں پر جو بھی لائن ڈپارٹمنٹ، چاہے ہم ایریگیشن، فلڈ ایریگیشن کی بات کریں گے، سکی پیٹرولنگ کی بات کریں گے، ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی بات کریں گے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بات کریں گے، R&B ڈپارٹمنٹ کی بات کریں گے، گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی بات کریں گے، یا اور بھی جو یہاں پر لائن ڈپارٹمنٹ نے باضابطہ طور جس میں شرکت کی، تو یہاں پر جو ہے ایک ریویو لیا گیا جو سید مقام گلمرگ کے اندر جو ایکٹیویٹیز ونٹرز کے اندر دیکھنے کو ملے گی، اس حوالے سے یہاں پر جو سہولیات ہے وہ دستیاب رکھنے کی، چونکہ اس بار ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر یہاں پر سید مقام گلمرگ کے اندر جو ہے کھیلو انڈیا کا جو ہے چوتھا ایڈیشن جو ہے فروری میں ہونا ہے، تو اس حوالے سے بھی یہاں پر ایک ریویو میٹنگ جو ہے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی طرف سے لی گئی۔ تو یہاں پر جو ہے انہوں نے ڈائریکشنز پاس کی، جو بھی افسران اس کے ساتھ منسلک ہیں ان کے ڈائریکشنز پاس کی گئی کہ جو بھی وہاں پر سہولیات ہے وہ باہم رکھی جائے، تاکہ یہاں سیاحوں کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر کھلاڑی باہر سے آئیں گے کہیں نہ کہیں کسی مشکلات کا سامنا جو ہے یہاں پر ونٹرز میں دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ وہی اس حوالے سے یہاں پر جو ہے جب گلمرگ بھی اس میٹنگ میں موجود رہے، تو جس طریقے سے ہم پارکنگ کے حوالے سے گلمرگ کی یا ٹنگمرگ کی بات کریں گے، اس پر بھی ریویو میٹنگ لی گئی کہ پارکنگ کے لیے الگ اسپیس یہاں پر رکھی گئی۔ وہی اسی حوالے سے اگر ہم دیکھ جو روڈ کنیکٹیوٹی ہے گلمرگ سے لے کر ٹنگمرگ تک، یا جو گلمرگ کے اندر باؤل روڈ ہے، اس کا یہاں پر ایک ریویو، اس کا بھی جائزہ لیا گیا، اور یہاں پر میکینیکل انجینئرنگ ونگ کو ہدایت دی گئی کہ جو بھی روڈ سے، چاہے ہم اندرونی گلمرگ کی بات کریں یا جو مین روڈ یا نیشنل ہائی وے، اسے باضابطہ طور کس طریقے سے کلیئر رکھا جائے، اور پارکنگ سپیس بھی ہے وہ کہاں پر رکھے۔ تو کل ملا کے آج ہم نے دیکھا اس میٹنگ کا یہ مقصد تھا کہ جو آنے والا ونٹر سیزن ہے، جو بھی سید مقام گلمرگ کے اندر جو سپورٹس ایکٹیویٹیز یا جو بھی گیمز وہاں پر ہونے، اس حوالے سے یہاں پر جو یہاں پر کھلاڑی آئیں گے انہیں جو ہے کسی بھی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس حوالے سے آج یہاں پر جو ہے ریویو میٹنگ لی گئی۔ وہی اس کے
फॉरम पे यहाँ पर सीओ ने कुछ ऐसे डायरेक्शंस भी पास किए, क्योंकि हम देखते हैं कि गुलमर्ग जो है ये वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन, यहाँ पर हजारों की तादाद में दिन भर जो सयाह आते हैं। सयाहों के लिहाज से भी यहाँ पर देखा गया कि सयाहों को भी किसी तरह की दिक्कत ना आनी चाहिए विंटर्स के हवाले से, तो इस हवाले से भी यहाँ पर इस मीटिंग में जो है जायजा लिया गया। तो वही इसके अलावा हमने देखा कि जो गुलमर्ग केबल कार है, क्योंकि एक मेजर अट्रैक्शन गुलमर्ग मानी जाती है, जिसे गंडोला कहते हैं, मेजर अट्रैक्शन होने के साथ ही यहाँ पर क्योंकि जो जनरल मैनेजर गंडोला के रियासत वो भी इस मीटिंग में आज मौजूद थे, उनको डायरेक्शन पास की गई कि एक ऐसी जो हम देखते हैं कि गुलमर्ग के अंदर जो है चूंकि इस वक्त काफी रश सयाहों का यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा था कि यहाँ पर पहाड़ी पर जो है बर्फबारी हुई थी, गुलमर्ग के अंदर भी बर्फबारी हुई थी। तो कई दिनों से हम देख रहे हैं कि मौसम में कदर बेहतरी आने के साथ यहाँ पर गुलमर्ग की ओर जो टूरिस्टों का खासा रश बना हुआ है, तो इस हवाले से टूरिस्टों को जो है सहूलियत फराहम रखने के हवाले से भी इस मीटिंग में जायजा लिया गया। वही यहाँ पर डायरेक्शन जो है सीओ की तरफ से पास की गई, जो भी यहाँ पर लाइन डिपार्टमेंट है इन्हें बाज़ाब्ते तो जो है प्रिपेयर रहने की हिदायत दी गई, ताकि विंटर यहाँ पर शायद मुकाम गुलमर्ग के अंदर हो, कहीं ना कहीं यहाँ पर आम लोगों के साथ साथ जो यहाँ पर सयाह आएंगे, जो खिलाड़ी आएंगे, कहीं ना कहीं इन्हें बुनियादी सहूलियत के हवाले से किसी तरीके के मुश्किलात का सामना न करना पड़े। वही हमने देखा कि आज कुछ स्टेक होल्डर्स भी उनको भी कुछ हदायत पास की गई, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी गुलमर्ग जो है एक यहाँ पर जो काफी बर्फबारी होती है, तो इस बर्फबारी के मद्देनजर रखते हुए जो स्टेक होल्डर्स है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कहीं ना कहीं वो इस तरीके का यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑपरेशन करे, ताकि आने वाला जो विंटर सीजन है कहीं ना कहीं ये बेहतर हो जाए और यहाँ पर आम लोगों को रोजगार के मौके जो है वो फराहम हो सके। तो आज हमने देखा कि एक जो डायरेक्शन है यहाँ पर सीओ की तरफ से पास की गई, तो विंटर के हवाले से मीटिंग की, तो हम भी उम्मीद यही करेंगे कि आने वाले दिनों में अगर यहाँ पर बर्फबारी होती है तो गुलमर्ग के अंदर जो है यहाँ पर विंटर जो सपोर्ट से वो शुरू किया जाएगा। और इस हवाले से यहाँ पर जो है ऑलरेडी कुछ मीटिंग की गई, लेकिन आज यहाँ पर हमने देखा गुलमर्ग के अंदर एक रिव्यू मीटिंग ली गई, तो उम्मीद यही करेंगे कि इस बार जो अच्छा खासा विंटर सीजन गुलमर्ग के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल आदिल, ख़ास बात यह है कि जो यहाँ पे विंटर सीजन में विंटर एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह हैं, वो कौन कौन से हैं जहाँ पे सयाह आमतौर पे जाते हैं, और उसमें हर अलग अलग का नाम बताइए सबका। जैसे गंडोला है तो उसमें उसके कितने प्राइस हैं, आम आदमी को कितना पे करना पड़ता है, तो सारे की सारी डिटेल हमें बताइए, और इसके साथ साथ एक सयाह को उसके लिए कितना पे करना पड़ता है। बिल्कुल आमिर, जिस तरह से आपने गंडोला की बात की, क्योंकि अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन सिस्टम आ रहा है, तो जब गुलमर्ग गंडोला की बात आती है, क्योंकि इसमें ऑनलाइन बुकिंग होती है, अगर हम फर्स्ट फेज की बात करेंगे जो कोंगड़ेरी तक जाता है, वहां पर जो है इन्हें 800 रुपया जो है वो ऑनलाइन पे करना पड़ता है, उसके बाद इन्हें टिकट मिलती है ताकि ये गंडोला का जो फर्स्ट फेज है उसकी राइड कर सके। वही अगर हम जो उसका दूसरा फेज है जो अफरवट तक जाता है, उसमें 1000 रुपया इनको जो है पे करना पड़ता है, तभी जाके यहाँ पर इस गंडोला राइड का जो है आनंद लेते हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखेंगे 1800 रुपया इन दोनों फेज को मिलाकर इन्हें जो है पे करना पड़ता है ये ऑनलाइन, क्योंकि अब ऑनलाइन सिस्टम गुलमर्ग गंडोला के अंदर है, तो वो ऑनलाइन जो है पे करते हैं, उसके बाद जो है गंडोला राइड कर सकते हैं। लेकिन अभी इसके अलावा जो टूरिस्ट की अट्रैक्शन रही है यहाँ पर एक और शायद मुकाम, क्योंकि अगर हम गुलमर्ग के जो अंदरूनी कुछ इलाके ऐसे भी है जहाँ पर सयाह जाते हैं, क्योंकि जो नई जो टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाए गए, चाहे इसमें द्रंग बात करेंगे या संसफाल की बात नहीं, एक जियारत भी यहाँ पर है, बाबा पायमदेव ऋषि जियारत, वहां पर भी सयाह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि विंटर्स में जो है कुछ अलग गुलमर्ग के अंदर जो है इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशन जहाँ पर सयाह जाती है और इन खूबसूरती के यहाँ पर जो है लुत्फ लेते हैं। तो जिस तरीके से गंडोला के बेहद अगर हम बात करें, कुछ यहाँ पर हेरिटेज पॉइंट्स भी गुलमर्ग के अंदर मौजूद है, चाहे हम महाराजा पैलेस की बात करेंगे, क्योंकि इस पर हमने एक पैकेज स्टोरी जो है इससे पहले चलाई थी महाराजा पैलेस के हवाले से। वही इसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पर एक चर्च जो है वो भी मौजूद है, या इसके अलावा और भी ऐसे जो वैली गुलमर्ग के अंदर है, पोटैटो फार्म है, सीड फार्म है, अलग तरह के यहाँ पर कुछ ऐसे डेस्टिनेशन जहाँ पर सयाह जो है ज्यादा पसंद करते हैं वहाँ जाना, चाहे विंटर्स की बात करेंगे, समर्स की बात करेंगे। तो आने वाला सीजन जो है उम्मीद यही करेंगे कि शायद मुकाम गुलमर्ग के अंदर कब बर्फबारी हो, ताकि यहाँ विंटर सपोर्ट जो है वो शुरू हो सके, विंटर टूरिज्म को बढ़ावा मिले, ताकि यहाँ ज्यादा से ज्यादा जो स्टेक होल्डर्स है कहीं ना कहीं इन्हें रोजगार के मौके जो है फराहम हो सके। वही जिस तरीके से आपने एडवेंचर के हवाले से बात की, गुलमर्ग एक ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पर हर साल जो है मुख्तलिफ स्कीइंग इवेंट्स होते हैं, न सिर्फ यहाँ पर स्कीइंग होती है बल्कि स्लेजिंग का यहाँ पर कंपटीशन होता है। इसके अलावा हम देखते हैं आइस स्टॉक का कंपटीशन होता है, आइस स्केटिंग का कंपटीशन यहाँ पर होता है,
स्नो मोबाइल जो स्नो मोबाइल है, स्नो बाइक से उसका कंपटीशन होता है गुलमर्ग के अंदर। इसके अलावा और भी बहुत सारे एडवेंचर जो है गुलमर्ग के अंदर विंटर्स के अंदर जो है देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं इन एडवेंचर्स को देख के यहाँ सभी सयाह आते हैं, वो ज्यादा लाइक गुलमर्ग ही तो करते हैं। साफ सीधी बात यह है कि अगर कोई सयाह दुनिया भर से गुलमर्ग का रुख करता है तो यकीनन उन्हें जिंदगी का भरपूर मजा मिलेगा। यहाँ पे एक से एक गेम्स, विंटर गेम्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स यहाँ पे मिलेंगे और लोगों को काफी ज्यादा उनकी जो छुट्टियां हैं, उनकी जो सयाहत है वो काफी खूबसूरत होने वाली है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आदिल और तमाम तर मालूमात के लिए।